الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bizning turmushimiz bu dunyodagi turli voqealar turlicha bo'lar. Ham kishi yashaganda da bir turligina uning turmushi bir yo'l bilangina bormay, bularning quvonchli, shodliqli vaqtlari, bular qayg'uli, ko'ngli tushgan vaqtlar, bular rahat vaqtlar, og'ir vaqtlari bular. Ham Alloh subhanahu taolo shulay aytib, kishini endi kuylagan, ham shulay aytib, turli sinovlar bilan, turli bala qazolar bilan tarbiyalab, sinab tura, chiniqtira, shu turmushdan zo'r bir voqeaga azirlaydi. Shu sinovlar bilan endi kishi tajriba to'play. Ham Alloh taolaning shu qoidasi bor. Mana bu har vaqtda da shu Alloh taolo og'irlig'ini jibarar ekan kishiga, bironing sinovini, bir bala qazosini endi har vaqtda da uning ortidan Alloh taolo yengilligini da jibarar. Bir vaqtda da kishining turmushi har vaqtda da og'irlik bilangina bormay. Oxirida baribir shu biror problemaning oxirinda endi shishilishi, yengilligi bo'ladi. Ham bunga dalil bo'lib turadi bizning baribizda yoddan bilgan endi Sharh surasining Sharh surasining 5-6 oyatlari Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Alloh subhanahu va taolo bunda ikki taqir qabatli durustlikdagi, haqliqdagi, og'irlikdan so'ng yengillik keladi. Ham tag'in bir qabatli, shinabdagi, durustlikdagi, haqliqdagi, og'irlikdan so'ng har vaqtdagi yengillik keladi. Mana bunda bir nishkalik bor arab tilining. Endi mana bunda og'irlik degan usr, u alif artikli bilan kelgan endi belgili. Og'irlikni Alloh taolo cheklagan, shu biz bilamiz bit endi agarda arab tilida shu alif artikli kirar ekan bizning so'zga, u endi cheklata, belgili bir narsanigina endi ko'rsata. Agarda u kelmay ekan, u endi nakira bo'lar, belgisizlik bo'lar, u umuman bitta ma'noga ega bo'ladi. Ham mana bunda da olimlar aytadi, og'irlikqa shu alif artikli kelgach, endi bu ko'rsata og'irlikni shekli, yengillikni yusrada, shu belgisizlik bilan kelganda bu ko'rsata yengillikning ko'pligi to'g'risida bitta narsani da bilib oladi. Ham og'irlik bir turli og'irlik kelsa-da, Alloh taoladan ikkilaytib yengillik keladi. Mana bu ko'rsata turmushimizda bir og'irlik keldi ekan, kutib turay kerak, Alloh taolo ikkilata yengilligini beradi. Ham shunga ko'ra mana bu og'irlik yengillik bilan olishini. Ham shular birani burshuli, qayg'uli hali biz bo'lar ekan, Alloh taolo baribir ko'pmidir vaqtdan aniq shu quvonchli, shodliqlik bilan olishtiradi. Ham 2-oyatda shular Taloq surasida aytadi Alloh subhanahu va taolo: "Sayaj'alullohu ba'da usri yusra." Alloh subhanahu va taolo og'irlikdan so'ng har vaqtda da yengilligini beradi. Ham shular Alloh subhanahu va taolo Yusuf surasining 87-oyatida aytadi: "Va la tayasu min rauhillah." Bir qachonda Alloh subhanahu va taolo rahmatidan umidin uzilmasin. Ham narsada innahu la yayasu min rauhillahi illa qaumul kafirin. Durustlikda Allohning rahmatidan shu rahimligidan umidin uzalardi boritik iymonsizlargina. Mana bizga biror balo qazo kelsa, biror qayg'uli hal kelsa, og'irlik kelsa, bizga Alloh taolo rahmatidan umidin uzarga yaramay, har vaqtda da Alloh taolo to'g'risida yaxshi o'ylarga kerak. Chunki shu balo qazoni, shu og'irlikni, shu qayg'ini, shu burchini, shu mashaqqatni Alloh taolo jibara. Ham jibara bizni nimadir tarbiyalar uchun yoki biroz zo'rroq biror ishga, maqsadga azirlar uchun, chiniqtirar uchun endi ham endi kutirga kerak. Baribir Alloh taolo bizga buning yengilligini berashak. Shu oyatlardan ko'ringancha endi boritik iymonsizlargina shu Alloh taolaning endi umidin uzalar, Alloh taolaning rahmatidan, rahimligidan. Ham Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Musnad Imom Ahmad jiyintig'ida keladigan sahih hadisida aytdi, shu nishig etib og'irliklarni yengirga, nishig etib shu burchi mashaqqatdan oranirga, u aytdi: "Va alamdi bildi anna nasr ma'a sabr."
Bildi, dürüstlükte de Allah Teala'nın şuşu yardımı de, жеңіллігі de, ул sabırlık bilen kiledi. Bu en birinci Peygamberimiz bizne terbiyeli, öğreten nişik ağırlıklarını şuşu bir şu meşakkatini жеңерге. Allah Teala'nın yardımı kiledi sabırlık bilen. Eğer de biz sabır etəbiz iken, şuşu Allah Teala'nın indi bizge jibergen sınavına, imtihanına Allah Teala'nın yardımı bulaşaq. Eğer de sabır etmişe indi biz anda Allah Teala'ya zorlana başlayız iken, anda başka türlü anda rizasızlık bildirəbiz iken Allah Teala'nın şuşu bela kazasına indi bu vakitte indi Allah Subhanahu wa Teala indi bizning tagibətlərimizni tağında qatılatırğa mümkün indi. Hem şulay Peygamberimiz devam etib aytdı: "Ve ennel faraca ma'a karbti." Şuşu dey bir şu qaygı hasret deyindi. Bir şu qaygı hasretten soň her vaqtda da dey жеңіллік, quvanish keladi. Yani bu tege alдағы ayetlerinde şuşu hadis tağında nıgıttıra nerse bu her vakitte da bir şu qaygı hasretini deyindi almaştıra nerse quvanish, şatlıq, жеңіллік dey. Hem Allah şulay Peygamberimiz devam etib aytdı: "Ve ma'al usri yusra" dey. Şulay ağırlıktan soň жеңіллік keladi indi. Bu hadiste de şu ayetlerini nıgıta nerse şu ağırlıktan soň жеңіллік kele. Көңіл түшкен вакытта инде һәр вакытта да куанышы киләде. Bu ayetler тәрбияли безне инде өметне үзмәскә, күңелне төшермәскә, яхшылыкны өмет итәргә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям һәр бер нәрсәдә дә яхшылыкны өмет итте, яхшылыкны гына көтте. Чөнки безнең бу тормышыбызда була торган төрле безнең проблемалар дик, хәлләр дик, бөтенесе Аллаһ Тәала тарафыннан җибәрелә. Һәм шуңа күрә ахыр чиктә безгә гел яхшысын гына уйлап Аллаһ Тәаләдән шушы җиңеллекне көтәргә кирәк. Һәм карасак, менә без бит инде үзебезгә үрнәк итеп алырга тиешбез Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямны. Аның юлын, аның тормышы, нәрсәләр күрде, ничек сыналды. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга карасак, үзебезгә бәла каза төшкәндә, без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга карарга тиешбез. Ничек итеп ул сыналды? Ул иң яхшы, иң хәерле пәйгамбәрләрнең берсе. Ул иң яхшы кешеләрнең берсе. Ул Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан кулларының берсе. Ләкин аның тормышына карасак, анда бик күп авырлыклар булды. Беренчедән ул ятим булып үсте. Ятим булып үсте. Икенчедән дингә чакыра башлагач, шушы дават кыла башлагач, аннан туганнары бурылды. Туганнары хәтта куып чыгардылар аны. Алхамдулилlah бит әле безне дингә килдек, дингә чакырабыз, беребез дә туганнарыбыз куып чыгармый, караны үзми, аралаша, йөришәбез. Пәйгамбер саллаллаһу туганнары бурылдылар, куып чыгардылар. Бу бит инде бигрәк авыр, әгәр дә синең туганнарың сине күрә алмаса, сине куып чыгарса. Шулай ук берәр авырлык килсә, шуны уйларга тиешбез. Пәйгамбер саллаллаһу ятим үсте, туганнары куып чыгарылды. Һәм инде Таифка барып, инде шушы дават чакырганда таш белән атып куып җибәрделәр. Алхамдулилlah безне әле таш белән бүгенге көндә берсе атып куып җибәрмәй. Ни өчен безгә шушы дин турында сөйлисең дип. Һәм инде Кәгъбатулла янында инде Аллаһ Тәгаләгә анда намаз укыганда, сәҗдә кылганда ничек мыскыл итәләр, төрле үләксәләр өстенә куялар, хайванның ишәгеләрен куялар, мыскыллыйлар. Алхамдулилlah, тыныч кына намазыбызны укыйбыз, берсе дә мыскылламый, үләксә дә ыргытмый. Бу шушы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям күргән авырлыкларны үзебез белән чагыштырырга кирәк. Ул нәрсә күрде дә без нәрсә күрәбез. Шушы безнең авырлыклар, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям күргән авырлыклар белән җир белән күк арасы чагыштырып та булмый. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы иң хәерле кеше булуына карамастан, ачлыгыннан, ашарына ризык булмаганлыгыннан эшенә таш бәйләп йөри. Һәм Айша радиллаһу анха әйтә, безнең өебездә дә 1-2 ай учак ягылмый. Уйлап карагыз, 1-2 ай, кайбер риваятта 1 ай дип килә, кайбер риваятта 2 ай дип учак ягылмый. Бу нәрсә дигән сүз, ягъни җылы ризык ашамаганнар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә? Шушы хөрмә, финник киегенне һәм су. Менә аларның ризыгы әле монсы булса да, алхамдулилlah. Монсы булмаса инде, нәрсә дидек, таш бәйләп йөри торган була ачлыгыннан. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушындай авырлыклар күргән. Һәм ахыр чиктә инде Аллаһ Тәгалә нишләде? Җиңеллек бирде. Җиңеллек бирде, һәм инде үзенең хузурына инде Фирдәүс җәннәтләренә аны алды.
Пәйгамбер саллаллаху алейхи да нинди авырлыклар аша кичерде һәм Аллаһ Тәгалә ахырдан бәрі җиңеллеген бирде. Бу безгә инде зур дәлил булып тора. Һәм шулай ук без менә бу пәйгамберсыз сынауларын искә төшерергә тиешбез, үзебезгә төрле авырлыклар килгәндә, төрле сынаулар килгәндә. Аллаһ Тәгалә иң яхшы, иң хәерле бәндәсе шундый сынаулар күрде. Ә без шундый сынауларның әле әйтсәм була яртысын да күрмәдек. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, авыр сынаулар бирмәскә, Аллаһ Субхану Тәгалә булгана шөкер итеп, риза булып яшәргә язсын дип сорарга кирәк. Бер кеше дә үзенә авырлык сорарга ярамый, бары тик шөкер итеп, риза булып, канәгать булып яшәргә язсын дип сорарга кирәк Аллаһ Субхану Тәгаләдән инде. Һәм сабырлык сорарга кирәк. Бу аятлардан, бу хадислардан без аңлыйбыз, бу нинди генә авырлык килмәсен, нинди генә кайгы-хәсрәт килмәсен, чөнкелеккә бирелмичә Аллаһ Тәгалә җиңеллеген көтәргә инде. Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә, нәрсәдә авырлыктан соң мин сезгә икеләтә җиңеллек бирәм ди. Аллаһ Тәгалә вәгъдәсен бозмый. Кешеләр генә вәгъдәсен боза. Сүзләрендә тормыйлар, нәрсә әйткәнен инде алар бүген әйтсә иртәгә оныта. Ләкин Аллаһ Тәгалә бер кайчан да вәгъдәсен бозмый, гел саклый. Аллаһ Тәгалә әйтте икән, авырлыктан соң җиңеллеген бирәм. Бу шушы җиңеллекне инде көтәргә генә кирәк. Һәм менә шушы сынаулар да безгә чыныктырыр өчен, безне тәрбияләр өчен килә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә сабырлык бирсен, иң беренче Аллаһның шушы ярдәме килсен өчен. Пәйгамбәребез әйткәнчә, Аллаһның ярдәме сабырлык белән килә ди. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә килгән авырлыклардан соң үзенең икеләтә җиңеллеген бирсен. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы сабыр иткән өчен төрле бәла казаларга, төрле авырлыкларга әҗр савабын биреп инде үзенең рәхмәтен алгас, фирдәүс җәннәтләренә кертергә насыйп эйләсен. Субханака ва бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.